مشرق لندن میں فیضان اسلام مسجد کے زیر اہتمام 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا قاری طارق محمود، مولانا ثناء اللہ سیٹھی، مولانا اعجاز احمد نیروی سمیت لندن بھر سے علماء کرام نے خصوصی شرکت کی۔ ناطقہ حضرات نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا غلام دستگیر کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان اسلام مسجد والتھم سٹو کے زیر اہتمام بڑی 11ویں شریف کی پرنور محفل کا انعقاد والتھم سٹو میں کیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کے مشہور قاری محمد علی نے اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز کیا۔ نعت خوانوں نے اپنے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوری دنیا میں پیر غوث پاک کی بڑی 11ویں شریف کا انعقاد انتہائی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پیر غوث پاک نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ پر بسر کر دی۔ آپ کے سچ اور راست گوئی نے اس وقت راہزنوں کو رہبر بنا دیا۔ محفل میں حضرت مولانا غلام ربانی افغانی کے والد شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا غلام دستگیر کی پہلی برسی کے موقع پر ان کی دینی خدمات کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کے اصالہ ثواب کے لیے خصوصی قرآن خوانی کی گئی۔ نور الہدا انٹرنیشنل کے انچارج علامہ اعجاز احمد نیروی، حضرت مولانا قاری طارق محمود اور حضرت مولانا ثناء اللہ سیٹھی نے کہا، اولیاء کرام کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہوگا۔ پیغام صوفیہ اور اولیاء کرام نے دیا تھا، اس پیغام سے امت مسلمہ کو روشناس کروانا ہوگا۔ پورے UK میں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ ہر مسجد میں یہ منائی جا رہی ہے بڑی 11ویں شریف، اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا بڑا پاکیزہ مشن تھا کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا، مولا کے قریب کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رنگنا، اور یہی چونکہ اولیاء کرام کا فیضان ہے، تو اللہ کریم ہم سب کو سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان اسلام انٹرنیشنل لندن میں بڑی 11ویں شریف کا پروگرام اور انتظام کیا گیا ہے، اور اس میں حضور غوث الورا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے حوالے سے کہ کس محنت سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کیا درس دیا، اور جو امن کا، پیار کا، محبت کا اور روحانیت کا درس دیا، اس کو عام کرنے کے لیے یہ محفلیں سجائی گئی ہیں۔ ثناء خان نے اپنی ثناء خوانی پیش کی، اور اس کے ساتھ بھی ہمارے علامہ صاحب کے والد گرامی مرحوم و مغفور کا یہ سالانہ ختم پاک بھی تھا، اور مرحوم و مغفور کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی، اور جملہ امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کی۔ یہ مہینہ ان کے عرس کا مہینہ بھی ہے، تو پروگرام انعقاد پذیر ہے تاکہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی تعلیمات سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے، اور وہ پیغام جو صوفیاء نے، جو بزرگان دین نے ایکچول اسلام کا پیغام دنیا کو دیا تھا، اس پیغام سے امت مسلمہ کو روشناس کرایا جائے۔ اس سلسلہ میں آج فیضان اسلام میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہاں کافی عوام اکٹھے ماشاءاللہ۔ پیر غوث پاک کی سالانہ 11ویں شریف انتہائی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ اس وقت برطانیہ کے چاروں کونوں میں منائی جا رہی ہے۔ محفل کے آخر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اصالہ ثواب کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، مشرقی لندن۔ بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی وصال کے یہ بابرکت مہینہ، الہ العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ دارالمنور گھمکول شریف ڈرم سٹریٹ راشنل سینٹر میں حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی سالانہ بڑی 11ویں شریف کی خوبصورت اور بابرکت محفل سجائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل میں سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی نے خصوصی شرکت کی۔ بابرکت محفل کا احوال جانیں گے راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ پیران پیر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ بڑی 11ویں شریف کی خوبصورت اور بابرکت محفل راشڈیل میں سجائی گئی۔ محفل میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر شرکائے محفل نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور غوث اعظم کی شان میں خوبصورت کلام پیش کر کے حاضرین پر وجد طاری کر دیا۔ 11ویں شریف کی بابرکت محفل سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا حافظ عطا المصطفیٰ نقشبندی اور سابق وزیر برائے مذہبی امور سید حامد سعید کاظمی نے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی حیات طیبہ پر مفصل روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم غوث پاک سے پکی اور سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر ہر حال میں عمل کرنا ہوگا۔
ابو جہل کھڑا جیتا جاگتا انسان کھڑا اس کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ابو جہل کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے دارالمنور غمکول شریف سینٹر کے امام حضرت مولانا قاری عبدالرؤف نقشبندی اور دیگر علماء کرام کا کہنا تھا کہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی یاد میں سجائی گئی محافل سے ہمیں قلبی سکون ملتا ہے اور ان ہستیوں کی روحانی تعلیمات سے بھی آگاہی ملتی ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام دارالمنور غمکول شریف سینٹر میں عظیم الشان بڑی 11ویں شریف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بہت سارے علماء تشریف لائے، خصوصی طور پر حضرت سید پیر حامد سعید کاظمی صاحب عظیم الشان ان کا خطاب ہوا، اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء اور خصوصی طور پر برمنگھم سے تشریف لانے والے جن کے یہ صدارت میں پروگرام ہوا، صاحبزادہ محمد جنید اختر صاحب نقشبندی وہ تشریف لائے، اور دیگر علماء کرام کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے، اور اللہ اس کو قبول فرمائے۔ Life of Sayyid Sheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi, those that attended benefited from the gathering by taking away practical lessons that they can apply on a daily basis into their lives. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں وہ محبوب شخصیت ہیں کہ جن کا سایہ تمام اولیاء زمانہ پر جب تک نہ ہو اتنے تک وہ اس مقام پر ولایت کی منزل پر فائز ہی نہیں ہو سکتے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جو شریعت و طریقت کے جامع تھے۔ سابق وزیر برائے مذہبی امور سید حامد کاظمی کا پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستانی سیاست میں اس وقت بے یقینی کی صورتحال ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کر ایسے سیاستدانوں کو آگے لانا ہوگا جو ملک و قوم کو متحد کر کے ترقی کی منازل طے کر سکیں۔ ہمیں اپنی طور پر پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان میں سے کون ایسے ہیں جن سے ہم کوئی امید کی کرن جوڑ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اگر آئیں گے تو ملک و قوم کے لیے کوئی بہتری کی صورت ہوگی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر سیاستدانوں سے مایوسی ہوتی تھی تو لوگ ماشاء اللہ سے اپنی امیدوں کا رشتے جوڑ لیتے تھے، فوج آئے گی نا ماشاء اللہ لگے گا، سب غلط لوگوں کی اور سب مجرموں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اور ملک سیدھے سچے راستے پر چل پڑے گا۔ لیکن اب وہ چیزیں بھی دھندلاتی جا رہی ہیں۔ تو ایسے بابرکت محفل میں شرکت کرنے والوں میں مولانا عمر حیات قادری، صوفی محمد زمان، مولانا محمد صدیق کوثر، محمد عرفان مدنی، مولانا عرفان چشتی اور کاروباری شخصیت زاہد اقبال کے علاوہ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل کے آخر میں سید حامد سعید کاظمی نے تمام امت مسلمہ اور پاکستان کی بھلائی، ترقی اور خوشحالی کے لیے اور بیماروں کی شفا کے لیے دعا کرائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راشڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ میرے مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، ان میں کچھ بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، کچھ دوستوں کے اہل خانہ علی ہیں، مولا بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع کر دے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام برمنگھم کے پاکستانی کانسلیٹ میں خواتین کی سیرت النبی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں برمنگھم بھر سے خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے سیرت النبی کانفرنس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آگاہی حاصل کی، جبکہ معروف منقبت خان لڑکیوں نے نعت رسول مقبول پیش کر کے شرکاء کو خوب محفوظ کیا۔ مزید احوال عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برطانوی پاکستانی خواتین کو اپنے کلچر اور روایات کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے پاکستانی کونسلیٹ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتا رہتا ہے تاکہ اوورسیز مردوں کے ساتھ خواتین بھی اپنے ملک کی روایات کو نوجوان نسلوں تک منتقل کرنے کا موجب بن سکیں۔ اسی مناسبت سے برمنگھم کونسلیٹ کے کمیونٹی ہال میں گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خواتین کی سیرت النبی کانفرنس منعقد کی گئی۔ سیرت النبی کانفرنس میں نبی پاک کی حیات طیبہ کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان پیدا کیے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ گلوبل کمیونٹی ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن رانی عارف، کونسلر بختاور میر، سابق قائم مقام کونسل جنرل سعدیہ ملک، افواہ کی چیئرپرسن رفت مغل اور دیگر خواتین نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔
इस दौरान कौंसलर बख्तावर मीर, रानी आरिफ, रिफत मुगल और दीगर ख़वातीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए हम अपनी बच्चियों को दीन के साथ साथ अपने वतन की रिवायात से भी मुंसलिक रख सकते हैं, जिसके लिए बर्मिंघम कौंसलेट के शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ख़ास तौर पे मैं इस बात पे खुश हूँ कि बहुत माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन ने बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी नातें और बहुत अच्छा कलाम। अल्लाह ताला हम सबको इस रास्ते पे लगाए रखे और इन बच्चियों को और इन बच्चों को हमारे लिए परवरदिगार जो है कोशिश कर, हमारी भी यही कोशिश है कि हम इनको अच्छे और अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह ताला फरमाए। हम उम्मती होने का हक अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना अदा ज़रूर कर सकते हैं कि हम इकट्ठी ख़वातीन मिलकर बच्चियों को, छोटी मासूम जो बच्ची हैं आज वो भी आई हुई हैं, उन पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लैंड में रहते हुए हमें इन चीज़ों की, इन महफ़िज़ की हमें अरेंज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें साल में 1-2 दफ़ा इस तरह की हमें महफ़िल करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों पर इफ़ेक्ट अच्छा पड़े। की ख़वातीन है माशाल्लाह, उन्होंने मिलकर बहुत खूबसूरत महफ़िल सजाई है और इसमें बड़ी तादाद में यंग बच्चियाँ भी आई हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह की महफ़िलों से हमारे बच्चे भी, बच्चियाँ जो है वो हिस्सा लेती हैं और आके देखती हैं और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की महफ़िलें और होती रहें और इसमें ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यंग हमारी कम्युनिटी के बच्चे बच्चियाँ इस में पार्टिसिपेट करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को अपने रिलीजन के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये हमारी ज़िंदगी पे, हमारे बच्चों की लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर पॉजिटिव वाइब्स जाती है कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनके बारे में हम बता रहे हैं, उनकी लाइफ क्या थी, उनकी बायोग्राफी क्या थी। हम नात शरीफ यहाँ पे पढ़ रहे हैं जिनकी वजह से हमारे, जैसे मैंने अपनी बेटी साथ लाई है, उसको वो समझ में आ रहा है कि वरना तो यहाँ पे कोई हमारा अपना कल्चर है ही नहीं, मगर जब हम ये गैदरिंग करते हैं इस वजह से हमारे बच्चों को भी पता चल जाता है कि नहीं हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहना है, कि उनकी लाइफ भी उनके लाइफ पर सुन के तो वो आगे जा सकते हैं। तमाम हमारे रिलीजन्स जो हमारे मौके होते हैं हम उनको पूरा भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो सीरतुल नबी के हवाले से हो, मिलाद शरीफ हो, अपना ईद के प्रोग्राम हो, रमज़ान के प्रोग्राम हो, किसी किस्म के, तो हम उन्हें भरपूर तरीके से इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़वातीन इकट्ठी हैं, वो नाते भी पढ़ रही हैं, सीरतुल नबी के मुताबिक जो है ना वो अपने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात भी कर रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग अपना नॉलेज, अपना जो है अपने इंटरेस्ट दूसरी कम्युनिटी, दूसरे लोगों तक अपना पहुँचाते हैं। शुरका का कहना है कि अपने नौजवानों को मुस्बत एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखने की गर्ज से रूहानी महाफिल का होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के शहर नॉटिंगम में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशंस ऑफ नॉर्दर्न यूरोप के ज़ेर एहतमाम तीसरा सालाना हेल्थ कन्वेंशन मकामी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से डॉक्टर्स और फैमिली समेत शिरकत की। तकरीब में मशहूर सिंगर साहिर अली बग्गा ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। आबिद कास पे रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया और यूरोप की सबसे बड़ी पाकिस्तानी डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम अपने के जेर एहतमाम तीसरा सालाना हेल्थ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मीना बाजार और बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखी गईं। उन सरगर्मियों से बच्चे खूब लुत्फानंदोज होते रहे। तकरीब में पाकिस्तानी मारूफ सिंगर साहिर अली बग्गा की परफॉर्मेंस ने डॉक्टरों को और शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। सदर तंजीम डॉक्टर इरफान अख्तर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शबीह अहमद ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और अपनी तंजीम के अगराज़ व मकासद भी बताए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि बरतानिया में डॉक्टरों की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से वक्त निकाल कर बरतानिया के डॉक्टर और फैमिली को इकट्ठा करना अपने तंजीम का अच्छा इक़दाम है। शुरका का मजीद कहना था, इस तरह के इवेंट मिलकर बैठने और अपने मुल्क पाकिस्तान से अपनी नई नस्ल को जोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। कन्वेंशन में पाकिस्तान के सैलाब-ज़दगान के लिए फंड रेजिंग भी की गई ताकि उनकी मदद की जा सके। पाकिस्तान में अपने तंजीम के डॉक्टर्स अद्वियात और मुफ्त तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शबीह अहमद, डॉक्टर इरफान अख्तर और दीगर का कहना था कि अपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे जूनियर डॉक्टर को अपने सीनियर से मजीद सीख कर कम्युनिटी और दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। अपने पाकिस्तानी डॉक्टरों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम यूके में मौजूद है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे मेंबर्स हैं। इस वक्त यूके में 12,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हमारे लिए ये इंतहाई
वक़ार की बात है कि हम अपने डॉक्टरों और अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी शाम और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। It has been a lovely day और लोग enjoy कर रहे हैं and it's really good to see कि all the Pakistani community has come together और सब जो हैं वो मिल के फिर जो है enjoy कर रहे हैं as one voice। एजुकेशनल एक्टिविटी थी जो कि जूनियर डॉक्टर्स अपने लिए नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने लिए एक कैरियर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक प्लानरी सेशन हमने किया जो कि एक बहुत बड़ी डिमांड थी हमारे कोलीग्स की कि वो बात कर सकें जो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को होती हैं। ये एक मिल बैठने का भी मौका होता है, हम लोग साल के साल ये गैदरिंग होती है, मगर मेनली यही होता है कि हम अपने मसाइल पर बात करें, उनके हल तलाश करें। It's been a pleasure to be here at APNE's annual meeting and what I was speaking about today is the fact that we need to make sure that doctors from Pakistani origin, from South Asian origin who contribute so much to our National Health Service should be given the proper support. पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलके हम कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल फिर यहाँ से रॉयल कॉलेज साइकियाट्रिस्ट के प्रेसिडेंट और बाकी सारे लोग हमारे साथ आएंगे और काफ़ी बड़ा इवेंट करेंगे। It's a grand function. We have about 600 plus people attending it. It's a function for families, education, networking. A grand bazaar was set up as well. So all of us are connecting with the roots. We even had charities set up to help with the flood victims. हमारा काफ़ी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा हुआ, बड़े ज़बरदस्त स्पीकर्स थे और टॉपिक्स भी बड़े अच्छे थे। उसके बाद एक जॉइंट सेशन हुआ हमारा अपने के साथ, तो उसमें भी हमारा जो टॉपिक्स थे बहुत ही टॉपिकल थे, तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और फ़ायदेमंद हुआ। ब्रैडफोर्ड म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की 125वीं सालाना अवार्ड तकरीब ब्रैडफोर्ड में मुनक्किद हुई, जिसमें बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाली टीम्स और खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। तारीखी क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम अवार्ड में MP नाज़ा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं वक़ार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। ब्रैडफोर्ड में 125 साल म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की तकरीब तकसीम इनामात। क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड वसूल किए। इस मौके पर खिताब करते हुए MP नाज शाह, करीब के मुंतजमीन और मेहमानों ने लीग की शानदार तारीख पर रोशनी डाली और क्रिकेट के मैदान सजाने पर खराज तहसीन पेश किया। इस साल लीग में शामिल टीमों के कप्तान, शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ी और दीगर शख्सियात ने अवार्ड वसूल करने वाले खिलाड़ियों को तालियां बजाकर दाद दी। तीनों डिवीजन्स की लीग चैंपियंस और T20 रिसोर्स कप की फातेह टीमों को ट्रॉफियां दी गईं। मुख्तलिफ शोबों में इनफरादी तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर अवार्ड्स भी दिए गए। MP नाज शाह और दीगर मेहमानों ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर ब्रैडफोर्ड म्यूचुअल संडे स्कूल क्रिकेट लीग की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अहदेदारों और दीगर शुरका का कहना था कि ब्रैडफोर्ड की सबसे पुरानी लीग है जो 125 साल तारीख रखती है, जिसका मकसद ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट को प्रमोट करना है। जो T20 लेके आए हैं, मैं कहता हूँ दिस इज अ फंटास्टिक जॉब फॉर द डॉक्टर रिजवान एंड इब्रार और जुनैद भाई, और इन लोगों ने इस वजह से यंगस्टर्स में काफ़ी क्रिकेट की इन्वॉल्वमेंट हुई है और यंगस्टर जो है ना रेदर देन स्ट्रीट वर्क के साथ अपना वीकेंड जो है ना एंजॉय करते हैं क्रिकेट के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और ये इंग्लैंड के लिए स्पेशल नेशनल कम्युनिटी, हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके लिए एक बड़ी एफर्ट है। If it wasn't for our community, our people being involved in these organizations and this game, then this league would not have existed. And that, I think, is a reality, that it's our young people and our people from our community who are keeping this flame alive within Bradford and West Yorkshire. And I think that is a really important thing that we should celebrate. ये मकसद हमारा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को लेकर आना और वहाँ से अच्छे प्लेयर जो हैं वो आगे, ताकि वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में भी जाकर पहुँचे। जिस तरह हमारे बहुत सारे आदिल रशीद और मोइन अली, जिस तरह लोग आगे गए, इसी तरह ये लोग भी आगे आएंगे। हमारी यही कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ज़बरदस्त डिनर हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया है, हमारे मेहमान बड़े अच्छे थे। और जो इंडिविजुअल जिन लोगों ने, और ख़ास करके मैं नाम लूँगा गर्लिंगटन क्लब ने, जिसने हर फील्ड में चैंपियनशिप भी जीती है, लीग भी जीती है और रिजू कप भी जीता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी दोनों टीम A और B दोनों टीमों ने चैंपियनशिप बनी है और स्पेशली B टीम का मैं कप्तान था, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तकरीब के आखिर में शुरका ने अवार्ड्स और शील्ड्स के साथ ग्रुप फोटो बनवाया और आइंदा सीजन में भी भरपूर क्रिकेट खेलने का अज़म जाहिर किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स पार्टी के अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे सऊदी अरब समेत
दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। दारुल-हुकूमत रियाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर एहतशाम जावेद कोहली और जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम की जानिब से मुनक़िदा इजलास में पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के सदर तसव्वुर चौधरी समेत पीपल्स पार्टी रियाद रीजन के अहदेदार शरीक थे। इस मौके पर शुरका का कहना था कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे सऊदी अरब से दोनों ममालिक के दरमियान नई हम आहंगी और ताल्लुकात ने जन्म लिया है, जिससे पाक सऊदी तिजारती और सरमाकारी में इजाफा होगा। इजलास से तसव्वुर चौधरी समेत एहसन अब्बासी, एहतशाम जावेद कोहली, एजाज रहीम और दीगर ने इजहार ख्याल किया। इसके अलावा आपको बताएं कि सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाद रीजन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें शरीक लीगी अरकान का कहना था कि वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में सियासी जिद्दोजहद को जारी रखें। दारुल-हुकूमत रियाद में कोऑर्डिनेटर अदनान इकबाल भट्ट की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होने वाला इजलास लीगी अहदेदारों का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी जाने वाली सहूलियात को बाखूबी जानते हैं। यही वजह है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं और समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम तमाम चैलेंजेस से बाहर निकल पाएगी। कोऑर्डिनेटर अदनान इकबाल भट्ट का कहना था कि हमें मिलकर पार्टी को मजबूत बनाना है और क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरना है। इजलास से मखदूम अमीन ताजर, राशिद आवान, मोहम्मद असगर चिश्ती समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया।